عمران خان اپنی کتاب میں وزیرستان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد پٹھان تھے جن کا تعلق افغانستان کی سرحد کے ساتھ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کے اس الگ تھلگ اور بنجر علاقے سے تھا جسے قبائلی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ میرے والدین اور خاندان کے بزرگوں نے مجھے پٹھان ہونے میں فخر کے احساس سے روشناس کرایا، میں کچھ عرصہ پہلے اپنے امزاد سہیل خان کے ہمراہ ان قبائلی علاقوں میں جانے سے پہلے کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ ان قبائلی علاقہ جات میں داخل ہونے سے پہلے حکومت پاکستان سے خصوصی اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ اجازت ملتی ہے کیونکہ اس صورت میں حکومت کو اس شخص کے تحفظ کے لیے ایک مسلح دستے کو اس کے ہمراہ کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں اس علاقے میں جانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں خیال تھا کہ ایک تو متعلقہ اجازت کے حصول میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، علاقہ زیادہ تر بنجر اور سنگلاخ ہوگا، آب و ہوا سردیوں میں منجمد کر دینے والی اور گرمیوں میں شدید گرم ہوگی، اور یہاں کے لوگ غیر مہذب اور معاندانہ فطرت کے حامل ہوں گے۔ خوش قسمتی سے سہیل نے مجھے اس جانب راغب کیا کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے علاقے کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ تقریباً 15 آدمیوں کے دستے کی مائیت میں ہم کانی گورم روانہ ہوئے، جہاں میری والدہ کے قبیلے کا کچھ حصہ اب بھی آباد ہے۔ میرے والد کے قبلے کی طرح صدیوں پر انی اس قبیلے کی ایک شاخ بھی پنجاب کے سرسبز میدانی علاقوں کی طرف نقل کر گئی تھی۔ کانی گورم جنوبی وزیرستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ قبائلی علاقہ جات کے سب سے زیادہ سنگلاخ اور بنجر علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے بارے میں نے جو کچھ سنایا پڑا تھا اس کا موازنہ اس تجربہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے جو میں نے یہاں خود آ کر محسوس کیا۔ یہ میرے تصور سے کہیں زیادہ بنجر علاقہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ انتہائی عجیب و غریب، بلکہ یہ پہاڑی سلسلے پر مشتمل خطہ ناقابل یقین حد تک ناموافق تھا، بلکہ لوگ میری دیکھی ہوئی ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائے گئے جنگجو مغرب کے لوگوں سے زارے وحشی دکھائی دیتے تھے۔ پستول سے محصلہ رہنے والے کاؤ بوائز کے برعکس یہاں ہر شخص ایک رافل لگائے پھر رہا تھا۔ ان کے چہرے بھی فلمی کاؤ بوائے سے زیادہ کھردرے تھے۔ ایسے علاقے میں جہاں محض زندہ رہنا سخت دشوار ہو، وہاں صرف سخت گوش لوگ ہی اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں۔ سخت آب و ہوا اور طرز زندگی نے یہاں ہر شخص کو جنگجو بنا دیا ہے۔ یہاں سے ناواقف لوگوں کے لیے قبائلی علاقہ جات ایسے خطے میں ہے جہاں پاکستان کے قانون کا کوئی عمل دخل نہیں، اور جہاں ایسے سادہ لوگ بستے ہیں جو اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ دنیا کی اس جنگیر ترین قوموں میں شمار ہونے والی اس قوم میں غیر متوقع طور پر پائی جانے والی میزبانی اور نرمی سے میں بہت متاثر ہوا، جس کا زیادہ تر انحصار ان کی اپنی اقدار کے نظام پر تھا۔ بہت سے پہلوؤں سے کہیں زیادہ مہذب تھے۔ یہ میرے دیکھے ہوئے کی معاشروں سے کہیں زیادہ مہذب سماج ہے۔ اس مادیت پسند زمانے میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے نظام میں زندگی گزار سکتے ہیں جس کی بنیاد عزت نفس پر ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقہ جات کے پٹھانوں کے پس منظر میں فخر کا جو پہلو ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی روایات اور رسوم کو محفوظ رکھا ہے، اس سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے صدیوں سے اپنے جمہوری نظام کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ہر فرد چاہے وہ مادی طور پر کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، خود کو کسی بھی دوسرے شخص کے ہم پلہ سمجھتا ہے۔ ابھی بہت سے ایسے قبائلی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو 1947 میں کشمیر کی آزادی کے لیے لڑے تھے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے انتہائی جنوب میں واقع ایجنسی جنوبی وزیرستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہاں سے میں نے شمالی وزیرستان کرم اور اکزئی خیبر آفریدیوں کے علاقے اور مہمند سے ہوتے ہوئے انتائی شمال میں واقع باجوڑ میں اپنے سفر کا اختتام کیا۔ ہر سفر کا انتظام ہم نے ہر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کی وساطت سے کیا، اور ایک حکومت پاکستان کا نمائندہ مسلح دستے کے ہمراہ ہوتا تھا۔ یہ دستہ خاصداروں پولیٹیکل ایجنٹ کے محافظ جو اس پولیٹیکل ایجنٹ کو متعلقہ قبائل سے فراہم کرتے ہیں۔ سارے علاقے کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں 1 سال کے عرصے میں کئی مہمات کرنا پڑی۔ میں لاہور میں کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے اور 1994 کے ورلڈ کپ کرکٹ کی تیاریوں میں اتنا مصروف تھا
کہ میरे लिए ये सारा सफर एक ही बार करना मुमकिन न था। चुनांचे मेरे पास जब भी कुछ दिन फारिग होती थे, हम इस मकाम से सफर दोबारा शुरू कर देते जहां से हमने अपना सिलसिला मुनक़ते किया होता। फोटोग्राफर परवेज खान और स्कूटिस और खासदारों की मखसूस तादाद हर सफर पर मेरे हमरा रहती। कई बार सुहेल और मेरा क्रिकेट का दोस्त जाकिर खान भी मेरे साथ इस सफर में मौजूद थे। इस्लामाबाद में मुकीम एक और दोस्त मोहम्मद, जिसका ताल्लुक महसूद कबीले से है, वो भी एक बार मेरे हमरा सफर पर गया। जब हमने शुमाल की तरफ अपना सफर शुरू किया तो मनाजिर कस्बात की काफी हद तक लोगों के खदोखाल में तब्दीली आना शुरू हो गई। वजीरस्तान बंजर और कठिन इलाका था, कम बुलंदी पर वाक़े इलाती खास तौर पर बेआबाद और रंगारुख थे, जबकि कानी गोरम की तरह बुलंदी पर वाक़े इलाका जात इतने खुश्क नहीं थे। मजीद शुमाल की जानिब इलाका दूसरे इलाकों की निस्बतन सरसब्ज था और कुछ वादियां बहुत जरखेज थीं। कबायली पट्टी के शुमाली बुलंद इलाके निहायत काबिल दीद थे। मुजाफात का इलाका और दूर बिखरे हुए कस्बात और छोटे छोटे देहात पर मुश्तमिल था। हर एक में किसी कबीला की ज़ैली शाख आखेल के लोग आबाद होते। अक्सर घर मिट्टी गारे के बने हुए थे। वजीरस्तान में हर घर कले की तरह था, जिसमें ऐसे मीनार बने होते जहां बंदूक बरदार बआसानी अपनी पोजीशन संभाल सकते। ताहम करम एजेंसी चूंकि बरसा बरस से निस्बतन अपुरसुकून रही है, इसलिए इसमें बंदूक बरदारों के मीनार नजर नहीं आते। यहां तक कि कुछ घरों में बरआमदे भी बने हुए थे। हमें पता चला कि बिजली अभी कुछ अरसा कबल ही कबायली इलाका जात में पहुंची है और सिर्फ इन कस्बात में जो सड़क के साथ साथ है। सड़कें यहां अफगान जंग के नतीजे में तामीर हुई हैं। चुनांचे टेलीविजन अगरचे यहां काफी असरअंदाज हुआ है, फिर भी इसका असर दूर दराज इलाकों तक ही महदूद है। जिस्मानी एतबार से पठानों की मालत बर सगीर के लोगों की निस्बत वस्त एशिया के लोगों से ज्यादा है। अमदे उकाबी खदोखाल उभरी हुई रुखसार की हड्डियां और भूरी जल्द पठानों के अफगानिस्तान और तुर्की से ताल्लुक की अक्कास है। जुनूबी वजीरस्तान में महसूद दरमियाने कद के दुबले पतले और फुर्तीले बदन के लोग हैं, जबकि शुमाली वजीरस्तान में लोग दराज तर मगर बज़ाहिर कम परतीले दिखाई देते हैं। हर एक के सियाबाल और भूरी आंखें हैं, मगर शुमाली एजेंसियों के लोग निस्बतन जिया साफ रंग के हामिल होते हैं। सारे इलाके में अपने सफर के दौरान हम अक्सर ऐसे पठानों से भी मिले जिनकी आंखें नीली या सब्ज थीं। ये अक्सर कबायली बुजुर्ग अपनी खाकिस्तरी दाढ़ियों को मेहंदी से रंगे हैं। दूर दराज इलाकों में हर कोई अपनी रिवायती पगड़ी पहनता है। जब मुझे पठानों के किरदार के बारे में जानकारी हासिल हुई तो मैंने इसमें कई ऐसे पहलू पाए जो खुद मेरे अंदर मौजूद थे, खुसूसन आबदीश मुकाबला पसंदी और वो अज़्म के कभी किसी से खौफ मत खाओ। क्रिकेट में अक्सर नौजवान ज़हीन बल्लेबाज महज इसलिए अपना दर्जा बेहतर नहीं कर पाते क्योंकि वो तेज बाउलिंग से और गेंद के खुद को लगने से खौफजदा रहते, मगर मेरे अमजादों में किसी के लिए भी ये बात नाकाबिल तसव्वुर थी कि वो खौफ का मुजाहरा करते, क्योंकि ऐसा करने से हम एक दूसरे की नजरों में गिर सकते थे। मेरे दो बड़े कजिन, दोनों ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की अपने हौसले की बना पर जाने जाते थे। मेरे पास एक तेज बाउलर का मिसाली मिजाज था, क्योंकि मैं कई बल्लेबाजों की जारहित से नफरत करता था। ये तेज बाउलिंग से दोबारा हमले करने की ख्वाहिश होती थी, जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क का पहला हकीकी मानों में तेज बाउलर बनने में कामयाब हुआ। किसी भी तरह की हद का बदला चुकाना पठान किरदार की नुमाया खुसूसियत है। किताब के लिए तहकीक करना खुशी का बाइस था, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि मुझे अपनी जड़ों की तरफ वापसी का मौका मिला, बल्कि कि इससे मुझे ऐसे लोगों की नस्ल से मिलने का भी मौका मिला जो गैर मामूली तौर पर आला इक़्तिदार की हामिल थी। मसलन एक मौके पर मैं एक बूढ़े शख्स से मिला जो अपने खानदान के साथ बिहार के आगाज में बालाई इलाकों की तरफ अपना वापसी का सफर तय कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या मैं इस कुत्ते को खरीद सकता हूं जिसको उसने अपने ऊंट पर बांध रखा है। उसने कहा कि यह फरोख्त के लिए नहीं है। इस खानदान ने जाहिर है काफी देर से कुछ नहीं खाया था और एक तवील सफर तय करके आ रहा था। चुनांचे मैंने इस कुत्ते को खरीदने के लिए इसे 1000 रुपए का नोट पेश किया, मगर उसने उसकी वजाहत की कि वो इस कुत्ते को फरोख्त नहीं करेगा, क्योंकि इसने रास्ते में किसी से इसका वादा कर लिया है, चाहे इसका यह मतलब क्यों ना हो कि इसने ये कुत्ता किसी बराए नाम कीमत पर ही फरोख्त कर दिया हो। वो मेरी खतीर रकम की पेशकश को खातिर में नहीं लाएगा,
क्योंकि इस तरह वो अपना वदा तोड़ने का मुर्तकिब होगा जो उसके लिए नाकाबिल तसव्वुर था। मैं उसकी उसूल पसंदी से इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने किसी तौर ये रकम देने का फैसला कर लिया। जब इसने मुझसे पूछा कि वो मुझे ये रकम क्यों दे रहा है तो मैंने इसे बताया कि वो गरीब है और ये रकम इसके इस्तेमाल में आ सकती है। उसने मुझ पर एक खुश्क निगाह डाली और मुझे कहा कि वो गरीब नहीं है और फिर आगे चल पड़ा। मैं परेशान मगर उसकी मिधत से पर खड़ा उसे देखता रह गया। बाद अज़ां कबायली इलाका जात में अपने सफर के दौरान मैंने ये दरियाफ्त किया कि ये रवैया यहाँ अनोखी बात नहीं है बल्कि यहाँ का ये दस्तूर है। ये पठान का अपनी खुददारी का एहसास ही है जिससे इसका बावकार रवैया जन्म लेता है और एक बेपनाए आजादी पसंद है जिसकी वजह से कोई मुफलिस तरीन शख्स भी किसी बादशाह की तरह चल सकता है।